أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ترجمہ کنزُ العرفان. جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں عقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہیں کون، اور ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گئے ہیں. ایک، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے. دو، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے. تین، کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں. چار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. مذکورہ بالا تمام چیزیں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت رغبت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نماز نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے. جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے،
कि उसमें गौर व फिक्र करने से ये सब चीजें आश्कार हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत, हिकमत, वहदानियत और उसके इल्म की पहचान हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया उसकी पैदा की हुई ये कायनात है। इसमें मौजूद तमाम चीजें अपने खालिक की वहदानियत पर दलालत करने वाली और उसके जलाल व किबरियाई के मुज़हिर हैं और उनमें तफक्कुर तदब्बुर करने से खालिक कायनात की मार्फत हासिल होती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में बकसरत मकामात पर इस कायनात में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों जैसे इंसानों की तख्लीक, ज़मीन व आसमान की बनावट, ज़मीन की पैदावार, हवा और बारिश, समुंदर में कश्तियों की रवानी, ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ वगैरह बेशुमार अशिया में गौर व फिक्र करने की दावत और तरगीब दी गई ताकि इंसान इनमें गौर व फिक्र के जरिए अपने हकीकी रब ताला को पहचाने, सिर्फ उसकी इबादत बजा लाए और उसके तमाम अहकाम पर अमल करे। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आसमान अपने सितारों, सूरज, चांद, उनकी हरकत और तुलुओ गुरूब में उनकी गर्दिश के साथ देखा जाता है। जमीन का मुशाहिदा इसके पहाड़ों, नहरों, दरियाओं, हैवानात, नबातात और उन चीजों के साथ होता है और जो आसमान और जमीन के दरमियान है, जैसे बादल, बारिश, बर्फ, गरज, चमक, टूटने वाले सितारे और तेज हवाएं। ये वो अजनास हैं जो आसमानों, जमीनों और उनके दरमियान देखी जाती हैं। फिर उनमें से हर जिन्स की कई कई अनवा हैं, हर नौ की कई कई अक़साम हैं, हर किस्म की कई शाखें हैं और सिफात व हैत और ज़ाहिरी व बातिनी मुआनी की इख्तिलाफ की वजह से उसकी तक़सीम का सिलसिला कहीं रुकता नहीं। जमीन और आसमान के जमादात, नबातात, हैवानात, फलक और सितारों में से एक जर्रा भी अल्लाह ताला के हरकत दिए बगैर हरकत नहीं कर सकता और उनकी हरकत में एक हिकमत हो या 2, 10 हो या 1000, ये सब अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देती है और उसके जलालो किबरियाई पर दलालत करती हैं और यही अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलालत करने वाली निशानियां और अलामात हैं। फी ज़माना मुसलमान अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात में गौर व फिक्र करने और उसके जरिए अपने रब ताला के कमाल व जमाल और जलाल की मार्फत हासिल करने और उसके अहकाम की बजा आबूरी करने से इंतहाई गफलत का शिकार हैं और उनके इल्म की हद सिर्फ ये रह गई है कि जब भूख लगी तो खाना खा लिया, जब प्यास लगी तो पानी पी लिया, जब काम काज से थक गए तो सोकर आराम कर लिया, जब शहवत ने बेताब किया तो हलाल या हराम जरिए से उसकी बेताबी को दूर कर लिया और जब किसी पर गुस्सा आया तो उससे झगड़ा करके गुस्से को ठंडा कर लिया। अलगरज हर कोई अपने तन की आसानी में मस्त नजर आ रहा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अंधा वो ही है जो अल्लाह ताला की तमाम सनातों को देखे लेकिन उन्हें पैदा करने वाले खालिक की अजमत से मदहोश ना हो और उसके जलालो जमाल पर आशिक न हो। ऐसा बेअकल इंसान हैवानों की तरह है जो फितरत के अजाइबात और अपने जिस्म गौर व फिक्र ना करे। अल्लाह ताला की अता करदा अक्ल जो तमाम नेमतों से बढ़कर है, इसे ज़ाय कर दे और इससे ज्यादा इल्म ना रखे कि जब भूख लगे तो खाना खा लिया, किसी पर गुस्सा आए तो झगड़ा कर लिया। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। आमीन।